السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ بہار بورڈ کے سلیبس میں جو ہمارا اردو شامل ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ حصہ نثر کمپلیٹ ہو کر کے 3 نظم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھا نظم جو ہمارے نصاب میں شامل ہے جس کا نام ہے بجلی کا کھمبا، ہے نا، جس کو ندا فاضلی نے لکھا ہے۔ یہ اس نظم کا نظم نگار ہے ندا فاضلی۔ آئے ہم لوگ ندا فاضلی بارے میں پڑھیں گے، پھر بجلی کا کھمبا اس کا خلاصہ بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے ویڈیو اچھا بنے گا، کلاس بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے گا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرے کو بھی شیئر کر دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے بنا کسی دیری کے ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لیں گے، زیادہ لانگ نہیں چلیں گے کیونکہ زیادہ لانگ میں آدمی بور ہو جاتا ہے، اس لیے ہم بالکل شارٹ کلاس لیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک بھی پوائنٹ مسٹیک نہ ہو، مس نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، ہے نا۔ انشاءاللہ سارا پوائنٹ آپ کو یہاں مل جائے گا، ہے نا، بیچ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی کہ ویڈیو لمبی ہو جائے۔ ندا فاضلی، پہلا پوائنٹ، ندا فاضلی جدید دور کے مشہور شاعر ہیں۔ کس دور کے شاعر ہیں؟ جدید دور کے شاعر ہیں اور بڑے مشہور شاعر ہیں۔ وہ گوالیار میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ گوالیار میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ندا فاضلی کی پیدائش، جائے پیدائش جو ہے وہ گوالیار ہے۔ 1965 میں ان کے والد، والدہ اور بہنیں کراچی پاکستان میں جا بسے، ہے نا، ہندوستان میں تھے، لیکن آزادی کے بعد 64-65 میں ان کے والد کہاں چلے گئے؟ والد والدین کا پریوار کہاں چلے گئے؟ کراچی چلے گئے جو پاکستان میں پڑتا ہے۔ چونکہ ندا فاضلی طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، جب ان کے والدین اور بہنیں کراچی گئی تو اس وقت یہ کیا تھے؟ طالب علم میں تھے، ان کی لائف جو تھی اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو اسی لیے انہوں نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں گے تو ہماری پڑھائی لاس ہو جائے گی، اس لیے وہ وہاں نہیں گئے اور ہندوستان میں ہی انہوں نے رہنا پسند کر لیا۔ آگے اردو اور ہندی مضامین میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ اگر کوئی پوچھے ندا فاضلی نے کی تعلیم کہاں تک ہوئی تو آپ بتائیں گے ان کی تعلیم ایم اے تک ہوئی، اردو میں بھی اور ہندی میں بھی۔ ندا فاضلی نے غزلیں اور نظمیں بھی کہی ہیں۔ کیا غزل بھی کہی ہے اور نظم بھی کہی ہے اور دوہے بھی۔ کیا دوہے بھی، ٹھیک ہے، دوہے بھی، غزل بھی اور نظم بھی۔ گویا ہر صنف میں انہوں نے شہرت حاصل کی، ہے نا، ان کی شہرت ہر صنف میں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں غزل میں مشہور ہو جاتے ہیں، بعض لوگ صرف نظم میں مشہور ہو جاتے ہیں، ہے نا، لیکن یہ ایسے بندے تھے، ایسے شاعر ہیں کہ جو غزل میں بھی نظم میں بھی یکساں دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، اور ہر صنف میں انہوں نے شہرت حاصل کی ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے کہ ان کے نظم میں، ان کی تحریر میں کن کے مسائل کا ذکر ہے نا، کس باتوں کو ابھارتے تھے، کس باتوں کو وہ لکھتے تھے، ہے نا، ان کی سوچ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے، پسماندہ بولتے نچلے طبقے، ہے نا، کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے۔ تخلیقات بولتے ہیں ان کی شاعری، نظم یا جو تحریر انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے ان کے مسائل کو، ان کو کیا مسئلے پیش آتے ہیں، کیا چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے، یعنی لکھا ہے۔ آگے ندا فاضلی کے شعری مجموعے مندرجہ ذیل ہیں، یعنی ان کے شاعری کی کتاب، مجموعہ میں کتاب، ان کی شاعری کی کون کون سی کتابیں مرتبہ ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ ہم اس کو بولیں گے تو آپ لوگ اس ساتھ میں بولیے گا تاکہ آپ کو بھی کوئی لفظ اگر مشکل لگے تو آپ کو، ہے نا، تلفظ آسان ہو جائے۔ کیا ان کی شاعری کے مجموعے ہیں؟ لفظوں کا پل، پہلا کیا ہے؟ لفظوں کا پل۔ دوسرا ہے مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، زندگی کی تڑپ، ہے نا۔ یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے، لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل اور زندگی کی تڑپ۔ اگلا ہے ندا فاضلی کی 2 نظم۔ ندا فاضلی کی 2 نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے، ہمارے نصاب میں ان کی 2 نظم شامل ہے نا۔ بات سنا رہی؟ پہلا نظم کا نام ہے کیا کہتے ہیں؟ بجلی کا کھمبا، اور دوسرا نظم جو ان کی ہمارے نصاب میں شامل ہے، ہماری کتاب میں ہے، وہ ہے نظم بہت آسان تھی پہلے۔ کیا ہے؟ یہاں پر لکھ بھی دیے، ہے نا۔ پہلا ہے بجلی کا کھمبا، بہت فیمس ان کا نظم ہے۔ دوسرا ہے نظم بہت آسان تھی پہلے، ہے نا، نظم بہت آسان تھی پہلے۔ یہ 2 نظم ہماری کتاب میں شامل ہے۔ اگر
आ जाए कि बताइए आपके निसाब में शामिल बिजली का खंबा किसका लिखा हुआ है, या आ जाए नज़म बहुत आसान थी पहले, ये नज़म किसका लिखा हुआ है, तो आप दो टोक में कह सकते हैं ये नज़म निदा फाजली का लिखा हुआ है। अगला, निदा फाजली ने शायरी के साथ नसर में भी तख्लीकी और तनकीदी कारनामे अंजाम दिए, यानी कि उन्होंने शायरी ही की है ना, ऐसा नहीं है, नसर भी उन्होंने बहुत लिखा और नसर में भी उन्होंने क्या किया, तख्लीकी और तनकीदी कारनामे अंजाम दिए, है ना, तनकीद के ऊपर भी उन्होंने काम किया क्योंकि नाकिद भी थे वो। और उनमें क्या क्या है, मुलाकातें, उनकी तहरीर क्या है, मुलाकातें, ये क्या है, तनकीद के लिए, तनकीद है इसमें, क्या है, तनकीद। उसके बाद दीवारों के बाहर, ये सवानिह नाविल है, क्या है, ये नाविल है, सवानिह नाविल बोलते हैं ऐसा नाविल जिसका अंदाज तो नाविल वाला हो, है ना, लिखने का उसलूब नाविल वाला हो लेकिन किसी के बारे में हो, तो उसको बोलते हैं सवानिह नाविल, है ना। दीवारों के बीच, ये भी सवानिह नाविल है ना, क्या नाम है, दीवारों के बीच। उसके बाद चेहरे, क्या है, चेहरे, ये क्या है, मजमून के एतबार से खाका है, क्या है, खाका है। दुनिया मेरे आगे, ये भी खाका है, वगैरह शामिल है। तो इनकी किताबों के भी नाम आप याद रखेंगे कि अगर इनमें से पूछ लिया दीवारों के बीच, दीवारों के बाहर या दुनिया मेरे आगे किसी किताब है तो आप बता सकते हैं कि निदा फाजली की किताब है। आगे उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब के कई ममालिक, USA, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी भी की, यानी इन ममालिक में USA, है ना, UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में जो है वो हिंदुस्तान के जो अदीब हैं उनकी नुमाइंदगी की है ना। निदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड जैसे एजाज़ात से भी नवाजे गए, है ना। अगर पूछे बताइए उनको कौन कौन सा एजाज़ मिला तो आप ये बता सकते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड, ये अवार्ड उनको मिला है, ठीक है। अगला है, सवाल है कि निदा फाजली की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। 5 जुमला लिख करके उनकी शायरी के बारे में बताना है कि उनकी शायरी कैसी थी, वो कैसी शायरी करते थे। जवाब, निदा फाजली ने गज़लें और नज़में भी कही हैं और दोहे भी, ये पहले भी आया था, है ना, उन्होंने गज़लें भी कही हैं, नज़में भी कही हैं, दोहे भी कहे हैं और गोया कि उन्हें हर सिन्फ में उनको क्या थी, महारत हासिल थी, शोहरत मिली, गोया हर सिर्फ में उन्होंने शोहरत हासिल की। उन्होंने नसर से लेकर शायरी तक के बेशतर असनाफ को अपनी गिरफ्त में ले लिया, यानी जो भी चाहे शायरी में हो, शायरी के किस्म हो चाहे नसरी किस्म हो, हर सिर्फ में उन्होंने कमाल हासिल किया था। कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी शायरी में जगह दी। अगर पूछ लेगा बताए उनकी शायरी में किनके मसाइल को जगह मिली है, किनके मसाइल को भरा गया है, तो आप बताएंगे कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को भरा गया है। और अपनी फ़नी तजुर्बों को इंसानी ज़िंदगी के आम तजुर्बात से हम आहंग करने की कोशिश की है। उन्होंने फिल्मों में भी बेशुमार गज़लें कही हैं, यानी उन्होंने, जो आप गाने देखते हैं ना, गाने सुनते हैं, पहले गज़ल के तौर पर ये होता है, उन्होंने फिल्म के लिए भी गज़लें लिखी हैं। आगे नज़म बिजली का खंभा, जो हमारे निसाब में शामिल नज़म है, उसका खुलासा अपनी ज़बान में लिखा, यानी उस नज़म से क्या पैगाम मिलता है, क्या मैसेज हमें मिलता है ना, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं जवाब, नज़म बिजली का खंभा जो निसाब में शामिल है, इस नज़म में शायर ने साइंसी इजादात पर तफसील से रोशनी डालते हुए इस हकीकत से पर्दा उठाया है कि साइंसी इजादात और उसकी तरक्कियों के नतीजे में इंसानी मुआशरे में जो अखलाकी गिरावट आई है, उन खामियों के ताल्लुक से शायर ने बद अखलाकी और अफरा तफरी की तरफ इशारों में लोगों को मुतवज्जह किया है और मजमूई तौर पर इंसानी समाज की खामियों की निशानदेही किया है, इसलिए इसे अखलाकी नज़म भी कह सकते हैं। बिजली का खंभा जो है, इसको हम अखलाकी नज़म भी कह सकते हैं। उन्होंने बिजली के खंभे को सामने रख करके, है ना, मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है ना, पहले बिजली नहीं थी, उससे पहले जो मुआशरे में जो अखलाक था, जो किरदार था, उसके अंदर कितनी गिरावट आई है बिजली के आने के बाद, उसको उन्होंने इसमें दर्शाया है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको आप अखलाकी नज़म भी कह सकते हैं, जो उनका बिजली का खंभा, उनका जो नज़म है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना, सारा पॉइंट इसमें क्लियर कर दिया गया है। फिर भी अगर आपको कहीं लगे कि नहीं कुछ पॉइंट छूट गया है तो आप हमें कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में उसको भी मुकम्मल कर देंगे। शुक्रिया।